Okay. So yesterday we have seen how to create a console application and then how to declare the properties in the class and how to print these properties. So today we'll discuss some other properties, a different way to declare properties by using the get set properties. Okay. Now, if you see here, I have declared all different data types using I declared the properties and I printed these values. So G Sharp, Microsoft, they introduced the new concept called get set properties. Okay. I'm removing these all. So here also I am removing this. I'm declaring the property public string first name. Get set public string last name public. Okay. In salary that public daytime joining date. Okay. Public role is joining or he is active. Okay, now give it any name. Okay. Now, if we observe here, yesterday we have declared the just string name equal to some value. Okay. And now these properties called get set properties. So with the help of these get set properties, I'm able to assign a new value to this first name property. And then if I want, okay, restrict only access and I don't want to give permission to the end user to assign a new value to this property. So how it will work? Now, if we observe here, okay, first name, I'm giving the get and set. That means I can assign new value to this first name property and I can read the value of this first name property. Now, okay, how to assign and how to read the value. Now, if you observe here, I'm creating the object to this class, okay, program class. Now, with the help of these object, I can access these properties like yesterday. So, obj dot first name equal to, I'm assigning the value to this first name of property. So, name equal to Shiva, I'm given. And then obj equal to last name equal to, I'm giving the some value. Okay. And then obj dot salary equal to, so we have to assign the salary as an integer variable. Okay. So I assigned the value. So this is the declaring the properties in the class and we are assigning value to this properties. Okay. Now how to access these properties? So with the help of console.writeLine, we can print these values. So I want to print this first name, last name, and the salary. So console.writeLine, okay, obj dot first name, and then console dot writeLine obj dot last name, console dot writeLine salary. Okay. Now run this application. Click on continue. Now see, I'm able to print the first name or last name or salary. So this is a way to get the value. Okay. We are getting the value here and we are setting the value here. So in real time also,
we have to declare the properties, class properties like this. And we have to, if there is a scenario, if you want to assign a value, we have to assign a value like this. After that assigning the value, we have to read the value like this. So why should I assign a value to this properties? So yesterday I have displayed you one Facebook registration form. So we have to fill our first name, last name, Gmail, joining data. I mean, date of birth, all fields we have to fill the registration form. Once you click on the submit button, you have to read the values, whatever customer entered, right? Those text box values or drop down values. We have to read that value and assign to this class object properties. After that, we have to send these object to the database. And in SQL Server, we have to store these values. After storing, again we need to get the values. So this is the way of to get the values. Okay, and database connections, how to create a tables, okay, and how to create a store procedure. What is the process to store data in a database? We'll learn it SQL Server. Once SQL Server, we have a to create the tables, to insert the data, and to get the data, modifying everything we have to learn in a SQL Server. Okay, once completing SQL Server, we'll learn the ADO.NET to insert data into the database. Okay, now we are learning the concept just how to declare the properties, how to assign value to these properties, and then how to read the values of these properties. Okay, so we are learning the basic concept in a C#. After that, we'll go into the deep to create a web application. Now, this is the way I'm getting the setting the value, I'm getting the value. Okay, then what is the difference between yesterday I just declared the string name, right? So then here I'm using the get set properties. Then what is the difference between that declaration property and this one? Okay, now I'm declaring the one more property, string name. Okay, so I'm assigning some value here. My name. Okay, some value I assigned. Now I can access this value, right? So object dot console dot write line obj dot name. Okay, so this is a name property. You just declared and I assign the value. And then I'm assigning the new value to this property, this name here. Okay, obj dot name equal to, I'm assigning the new value. And again, I'm printing this name. Console dot write line obj dot name. Okay. Now run this application. Click on continue. Now see first value my name and then new new value I assign to the name property value, and the rest of these values are remains the same. Now what I want to restrict this first name value. So I don't want to give to assign value to this first name and last name. So I want to give only to read the value of these properties. I don't want to give permission to assign value to this first name and the last name. So how to give the permissions to these properties? So with the help of we have a get set properties, right? So we can give the permissions. Now, if you observe here, I use the get and set. Okay, this first name, last name, salary, joining date, these properties. But if you observe here, I just declare the string name equal to some value, and I did not use any get set properties here. Now, what I'm going to do here, I'm removing the set. Okay, and then assigning the some value here. So first name equal to Shiva. So here also I'm removing the set, and I'm assigning the value.
Save this one. Now, if you observe here, immediately I'm getting the error, compile time error. See, first name, last name. When I remove this set property here, immediately I'm getting the error. If you mouse over on this, property or indexer, program dot first name. Program is our class name. Dot first name. First name is our property name. Cannot be assigned to it. It is a read only. So this is the meaning of we are giving permission to the end user సార్ to access the value. సార్ చెప్పండి. సార్ తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. ఓకే. ష్యూర్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేసాం. సో, ఇక్కడ గెట్ సెట్ అనే 2 ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎవరైతే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇక్కడ నేను వాల్యూ అసైన్ చేశాను కదా! సో, ఇట్లా కొత్త వాల్యూ అనేది ఈ ప్రాపర్టీకి అసైన్ చేయడానికి నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అనుకోవడం లేదు. ఓకే. సో, జస్ట్ యూజర్‌కి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. నువ్వు ఈ ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేసుకో. కానీ ఈ ప్రాపర్టీకి కొత్త వాల్యూ అనేది నువ్వు అసైన్ చేయకూడదు అని నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో, అలా ఎలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ గెట్ సెట్ అనే ప్రాపర్టీస్ ద్వారా నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేయగలుగుతానన్నమాట. సో, ఇప్పుడు చూసారా ఇమ్మీడియేట్‌గా నాకు ఇక్కడ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ప్రాపర్టీ అరే ఇండెక్స్ ప్రోగ్రామ్ డాటా ఫస్ట్ నేమ్ కెనాట్ బి అసైన్డ్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనం ఈ వాల్యూని ఓబీజే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, ఓబీజే డాట్ లాస్ట్ నేమ్ ఈ ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేయగలుగుతాం. కానీ ఈ ప్రాపర్టీకి అనేది వాల్యూ అసైన్ చేయలేము ఇలా. సో, ఇప్పుడు గెట్ సెట్ అంటే నేను ఓన్లీ గెట్ చేసుకోగలుగుతాను వాల్యూని. కానీ వాల్యూని సెట్ చేయలేను. అది ఇక్కడ గెట్ సెట్ మీనింగ్ అన్నమాట. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేమ్ చూసారా? ఈ నేమ్‌కి గెట్ సెట్ లేదు. సో, ఇక్కడ వాల్యూ రీడ్ చేయగలుగుతాను. ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్త వాల్యూ అసైన్ చేయగలుగుతాను. సో, ఇప్పుడు మనం దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. సేవ్ చేయండి. అప్లికేషన్ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. సో, ఇక్కడ చూసారా? సో, ఇక్కడ నేనేం చేశాను? ఇది నేమ్ అనే ప్రాపర్టీలో ఉన్న ఓల్డ్ వాల్యూ. ఇది న్యూ వాల్యూ. ఇక్కడ నేమ్ శివ, గరిక అండ్ దెన్ సాలరీ. సో, వాల్యూని నేను ఇక్కడ రీడ్ చేయగలుగుతా కానీ కొత్త వాల్యూ అనేది అసైన్ చేయలేను ఈ 2 ప్రాపర్టీస్‌కి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ గెట్ యాక్సెస్ పర్మిషనే ఇస్తున్నాను యూజర్‌కి. సెట్ చేయడానికి యాక్సెస్ లేదు. సో, ఇక్కడ గనుక మీరు గెట్ సెట్ అని అంటే మీరు కొత్త వాల్యూని అసైన్ చేయగలుగుతారు, రీడ్ చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ గెట్ అని ఇస్తే ఓన్లీ మీరు రీడ్ చేయగలుగుతారు కానీ వాల్యూ అనేది కొత్త వాల్యూ అసైన్ చేయలేరు ఈ ప్రాపర్టీస్‌కి. ఓకే. సో, అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వడానికి మనం గెట్ సెట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ చూసారా జస్ట్ స్ట్రింగ్ నేమ్ అన్నాను. ఈ గెట్ సెట్ అనేది యూజ్ చేయలేదు. సో, దీనికి నేను వాల్యూ అసైన్ చేయగలుగుతాను. ఓల్డ్ వాల్యూ. సేవ్ చేస్తే మీనింగ్ సింపుల్‌గా అర్థమవుద్ది. ఇది ఓల్డ్ వాల్యూ. ఈ నేమ్‌కు ఫస్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేశాను. రీడ్ చేశాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీకి ఇంకొక వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాను. ఆ వాల్యూని కూడా రీడ్ చేస్తున్నాను. సో, ఇట్లా నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను వాల్యూ అసైన్ చేయగలుగుతాను. ఇదే ప్రాపర్టీ వాల్యూని రీడ్ చేయగలుగుతాను. సో, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈ గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ రియల్ టైమ్‌లో కూడా మనం ఈ గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ వాడతాము. కానీ ఎన్ని రేర్ సినారియోస్‌లో ఇలాగా జస్ట్ స్ట్రింగ్ నేమ్ అని ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయటం గాని, రీడ్ చేయటం గాని ఇలా వాడతాం అన్నమాట. బట్ రియల్ టైమ్‌లో మాత్రం మనం ఈ గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ అని సేమ్ ఇదే సింటాక్స్‌లో డిక్లేర్ చేసి ప్రాపర్టీస్‌కి వాల్యూ అసైన్ చేయడము, ఈ ప్రాపర్టీలో ఉన్న వాల్యూని రీడ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో, ఇది సెపరేట్ కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారన్నమాట సి షార్ప్. ఓకే. సో, ఇప్పటి వరకు మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇది నేను మళ్ళీ క్లారిఫై చేస్తాను. ఇది జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేయడం, వాల్యూస్ అసైన్ చేయడం అండ్ రీడ్ చేయడం అంతే. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? ఓకే. సో, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంది. ఈ క్లాస్‌లో నేను కొన్ని ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ వచ్చేసి నాకు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ, డేట్, ఈసాటి అని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేశాను.
సో, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ జస్ట్ డిక్లేర్ మాత్రమే చేశాను. డిక్లేర్ చేసి ఈ ప్రాపర్టీస్‌కి నేను వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. అసైన్ చేసిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్‌ని నేను మళ్ళీ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్‌గా నేను ఈ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్‌కి వాల్యూ అసైన్ చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ సాలరీ, జాయినింగ్ డేట్, ఈజ్ యాక్టివ్ ఉంది కదా! వీటికి కూడా వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో, వీటికి వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి అంటే ఓబీజే డాట్ సో, మనకేముంది జాయినింగ్ డేట్. సో, డే టైమ్ డాట్ నౌ అంటే ఈరోజు డేట్ ఈ ప్రాపర్టీకి అసైన్ అవుతుందన్నమాట. తర్వాత ఓబీజే డాట్ ఈజ్ యాక్టివ్. సో, ఈజ్ యాక్టివ్ అనేది డేటా టైప్ ఏమి ఇచ్చాం మనం? బూల్ అని ఇచ్చాం. బూల్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే వాల్యూ మాత్రమే అసైన్ చేయగలుగుతాం. సో, డేటా టైప్ బూలియన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అసైన్ చేస్తాం. సాలరీకి డేటా టైప్ ఏమి ఇచ్చాము? ఇంటీజర్ అని ఇచ్చాము. అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. జాయినింగ్‌కి డేటా టైప్ ఏమి ఇచ్చాము? డే టైమ్ ఇచ్చాము. అందుకని డే టైమ్ వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్‌కి డేటా టైప్ ఏముంది? స్ట్రింగ్ ఉంది. అంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూస్ అసైన్ చేశాను. ఈ వాల్యూ అసైన్ చేసి ఈ వాల్యూని ఇప్పుడు రీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. రీడ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ అని రాస్తే దాంట్లో వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ అలాగే ఈరోజు డేట్ కూడా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, ఓబీజే డాట్ joining date. Save this application. So here we are assigning the value. Assign value to the properties. And here I am reading the property value. Read the property value. Okay. Now run this application. Click on continue. Now see, I am able to print the property values. Salary, boolean value true, and date time. Today data, it is a printed. Today date is a 8, month is a 7, year 2023, and time also it is a printed. So whenever you want to use a date time value, we have to use the date time data type to use the if you want a date time value. If you want the boolean, that means a true or a false. In that scenario, we have to use the data type as a boolean. Okay. So this is the way to declare properties in the class. అర్థమైందా అండి? ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా? సో, ఈ జస్ట్ ఒక 1 వీక్ ఏంటంటే కొంచెం కన్‌ఫ్యూషన్‌గా ఉంటది. సో, ఈ 1 వీక్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ ఈ ఫస్ట్ 1 వీక్‌లో ఏదైతే చెప్పానో అవే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో, తర్వాత ఏంటంటే ఇంక తొందరగా అర్థమైపోద్దనమాట. ఫస్ట్ టైమ్ కదా! ఈ ప్రోగ్రామింగ్. సో, కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్‌గానే ఉంటది. వన్స్ ఒక 10 డేస్, 1 వీక్ ఒక 10 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సో, సేమ్ ఇక రిపీటెడ్ అనమాట. ఇవి ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసామో అవే ప్రాపర్టీస్, అవే డేటా టైప్స్ ఇంకా కొత్తగా ఏమి ఉండవు. సో, తర్వాత మీకు తొందరగా అర్థమైపోద్ది. బట్ ఈ ఫస్ట్ 10 డేస్ అంటే కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్‌గా ఉంటది. ఓకే. డోంట్ వరీ. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు? హలో! హలో. చెప్పండండి. సో, ఇది ఈ రోజు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయకపోయినా రన్ టైమ్‌లో మన వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చా? అదేనండి? ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే నిన్నేమో జస్ట్ ఇట్లా స్ట్రింగ్ నేమ్, బూలియన్ నేమ్ అని ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేసి వాల్యూస్ అసైన్ చేసి రీడ్ వాల్యూస్. చేసాము. అవును. ఈరోజు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సేమ్ ఇవి కూడా ప్రాపర్టీసే. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ ఓకే. గెట్ సెట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఓకే. సో, ఈ గెట్ సెట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ గెట్ అని ఇచ్చాను. అంటే నేను ఓన్లీ గెట్ చేయగలుగుతా గానీ వాల్యూ సెట్ చేయలేను ప్రాపర్టీస్‌కి. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాను. సాలరీ ఓకే. 10,000 ఈజ్ యాక్టివ్ ఓకే. ట్రూ అని పెట్టాను. జాయినింగ్ డేట్ పెట్టాను. కానీ సేమ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్‌కి నేను వాల్యూ అసైన్ చేయలేను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ గెట్ అనే ఇచ్చా. సెట్ అని ఆ! లేదు. అంటే నువ్వు ఓన్లీ గెట్ చేయగలుగుతావు గానీ వాల్యూ సెట్ చేయలేవు. అది మీనింగ్ అనమాట.
ఓకే. ఓన్లీ ఓకే. ప్రోగ్రామ్‌లో గెట్ చేయగలుగుతాం గానీ, ఇక్కడ మనం ఆ! వచ్చేసరికి ఆ! వాల్యూ సెట్ డిక్లరేషన్ చేయాలి. సెట్ ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఓబీజే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ హ్మ్. ఈక్వల్ టు వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నా. చూడు నాకు ఇమ్మీడియేట్‌గా కంపైల్డ్ అయిన ఎర్రర్ వస్తది. ఎందుకొస్తది? ఇక్కడ నేను సెట్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయలేదు ఇక్కడ. యూజ్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఓకే. గెట్ మాత్రమే ఇచ్చాను. అందుకని ఆ! నువ్వు వాల్యూని గెట్ చేసుకోగలుగుతావు గానీ, వాల్యూని సెట్ చేయలేవు ఈ ప్రాపర్టీకి. కానీ రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్‌కి చూడండి నేను వాల్యూ సెట్ చేశాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ గెట్ ఉంది, సెట్ ఉంది. ఓకే. సెట్ అంటే మీరు కొత్త వాల్యూని అసైన్ చేయగలుగుతారు దీనికి. ఓకే. గెట్ అంటే ఓకే. వాల్యూని గెట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో, ఓన్లీ గెట్ ఇచ్చానంటే మీరు ఓన్లీ వాల్యూ గెట్ చేయగలుగుతారు గానీ, వాల్యూ అసైన్ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సెట్ ఓకే. లేదు కాబట్టి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఒకవేళ రియల్ టైమ్‌లో ఇలా ఇచ్చి సో అండ్ సో అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్‌మెంట్ నాకు ఈ ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్‌లో ఐ వాంట్ దిస్ వాల్యూ అంటే మనం ఇక్కడ సెట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చెక్ చేయాలి అంతే. సో, మన ఓకే. క్లయింట్ ఏం చెప్తాడంటే, ఈ ఫస్ట్ హ్మ్. నేమ్, లాస్ట్ నేమ్‌కి ఓన్లీ గెట్ పర్మిషనే ఉండాలి అంటాడు. అప్పుడు మనం ఓన్లీ గెట్ అనే ఇస్తాం ఇక్కడ. ఇస్తాం. ఓకే. సెట్ అనేవ్వం. ఎందుకంటే సెట్ ఇస్తే మళ్ళీ వాల్యూ అసైన్ చేయగలుగుతారు కదా! అవును. సో, అది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్ పెట్టుకుంటాం. బట్ రియల్ టైమ్‌లో అన్నిటికి గెట్ సెట్టే ఉంటాయి. వెరీ లెస్ రేర్ అన్నమాట. రేర్ కండిషన్స్‌లో ఓన్లీ గెట్ అనే ఉంటది. ఓకే. ఓకే. సో, బట్ మనం తెలుసుకోవాలి అసలు ఎందుకు ఈ గెట్ అంటే ఏంటి? సెట్ అంటే ఏంటి? మీనింగ్ ఎందుకని మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇచ్చేస్తే వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. మనకు అవుట్‌పుట్ విండోలో. ఓకే. సో, ఓకే. ఓకే. ఇది వాల్యూని రీడ్ చేయటం అన్నమాట. ఓబీజే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్. సో, ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాల్యూ అసైన్ చేశారు. అసైన్ ఆ! చేసిన తర్వాత ఈ సాలరీ ఈస్ యాక్టివ్ అని ఆ ప్రాపర్టీస్ ఓబీజే డాట్ ఆ ప్రాపర్టీ ఇచ్చేస్తే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోతది. ఓకే. జస్ట్ ఓకే. వాల్యూని ప్రింట్ చేయటం. ఓకే. ఇప్పుడు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, నాకు ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము ఒకటే లైన్‌లో ప్రింట్ అవ్వాలి అని చెప్తాడు. సో, ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ రన్ చేశానంటే కంటిన్యూ. సో, ఇప్పుడు చూసారా? ఇది ఫస్ట్ నేమ్, ఇది లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ, ఈస్ యాక్టివ్, డే టైమ్. ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లైన్‌లో ప్రింట్ అయింది. ఓకే. ఓకే. సో, హ్మ్. నాకేం కావాలంటే ఈ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అనేది నాకు పక్కన ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఒక ప్రాపర్టీలోనే ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇట్లా సెపరేట్‌గా నేను ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అని యూజ్ చేయను. కానీ నా ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఒకే వాల్యూలో ప్రింట్ అవ్వాలి అని మనకు చెప్తాడు. సో, ఇప్పుడేం చేయాలంటే మనం స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ వాడతాం. ఓకే. సో, ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ ఫుల్ నేమ్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ డిక్లేర్ చేస్తున్నా. గెట్ సెట్. సో, ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ నేమ్‌కి వాల్యూ నేను ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తా. ఇక్కడ ఓబీజే డాట్ ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓబీజే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్. సో, ఫస్ట్ నేమ్‌ని కన్కాటినేషన్ చేస్తున్నాను. కన్కాటినేషన్ చేయాలి అంటే దెన్ ఓబీజే డాట్ లాస్ట్ నేమ్. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే నేను కొంత స్పేస్ ఇస్తాను. ఈ డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి స్పేస్ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో, దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ ఫుల్ నేమ్‌లోకి ఫస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ అయిద్ది. స్పేస్ ఇచ్చా కాబట్టి కొంత స్పేస్. ఆ తర్వాత లాస్ట్ నేమ్. సో, ఈ ఫుల్ నేమ్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఓకే. ఈ ఫుల్ నేమ్‌లోకి అసైన్ అయిపోతుంది. సో, అది వచ్చిందా రాలేదా ఎలా చెక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఈ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే. ఉంచండి పర్వాలేదు. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ అని ఇవ్వండి. సేవ్. సో, ఇప్పుడు నేను ఫుల్ నేమ్‌కి వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాను ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఈ 2 ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ కొంత స్పేస్‌తో ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ అని అసైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. డీబగ్ ఆపేసేయండి. క్లిక్ అన్న కంటిన్యూ. ఇక్కడ చూసారా నాకు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఫుల్ నేమ్‌లోకి వచ్చేసి ప్రింట్ అయింది.
ఓకే. సో, ఇట్లా మనం స్ట్రింగ్‌ని కన్కాటినేషన్ చేసాం. ఓకే. ఇది ఒక సింటాక్స్. సో, ఇంకొక సింటాక్స్ కూడా ఉంది. ఓబీజే డాట్ ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ డాట్ ఫార్మాట్. ఓకే. సో, ఇక్కడ నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే సేమ్ ఇదే సింటాక్స్‌ని వేరేలాగా రాయాలనుకుంటున్నాను. సో, ఇప్పుడేం చేశానంటే డబుల్ కోట్స్‌లో 0 అండ్ దెన్ 1 కొంత స్పేస్ ఇస్తున్నాను. 0 ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 0, ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1. ఇక్కడ 0 ఇండెక్స్ పొజిషన్‌లో ఏమి ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓబీజే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, కామా ఓబీజే డాట్ లాస్ట్ నేమ్. ఓకే. సో, ఇది కామెంట్ పెడుతున్నాను ఇప్పుడు. సో, ఇట్లా మనం డబుల్ స్లాష్ ఇచ్చామంటే ఇది కామెంట్ అంటే ఈ కోడ్ ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఇక వర్క్ అవ్వదు అని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే. అది దాని మీనింగ్. సో, ఈ లైన్ కామెంట్ పెట్టాను. ఇప్పుడు నాకు సేమ్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఈ ఫుల్ నేమ్‌లో సేవ్ అయిపోవాలి. అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ అయింది. సో, ఇది ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మీరు డీబగ్ పాయింట్ పెట్టేసి అప్లికేషన్ రీలోడ్ చేయండి మళ్ళీ. ఓకే. ఇక్కడ మనకు ఈ పాయింట్ క్లిక్ చేశారంటే F10 అన్నమాట. సో, ఒక్కొక్క స్టెప్పు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వడానికి దీన్ని F10 అన్నమాట. ఓకే. స్టెప్ ఓవర్ అని అంటాము. ఇది ఒక్కొక్కసారి F10 క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ మీరు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే సో, ఈ జాయినింగ్ డేట్‌లోకి వాల్యూ వచ్చేసింది. వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డే టైమ్ డాట్ నవ్ అని ఇచ్చా కాబట్టి వాల్యూ ఇక్కడికొచ్చేసింది. నెక్స్ట్ F10 క్లిక్ చేయండి. ఇది సాలరీ ప్రాపర్టీ. సాలరీలోకి 10,000 వచ్చేసింది. సాలరీ మీద ప్రాపర్టీ. మీరు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే సాలరీ మీద సో, 10,000 అనే వాల్యూ ఈ సాలరీకి అసైన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ F10 క్లిక్ చేయండి. ఈస్ యాక్టివ్. ఈస్ యాక్టివ్‌లోకి ట్రూ అనే వాల్యూ వచ్చింది. నేను ట్రూ ఇచ్చా కదా! ఆ వాల్యూ దీంట్లోకి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ F10 క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫుల్ నేమ్ మీద మౌస్ ఓవర్ చేయండి. ఫుల్ నేమ్‌లో చూడండి శివ అని వచ్చింది. గరిక అని వచ్చింది. సో, ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడొచ్చాయి? ఈ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ నుంచి వచ్చాయన్నమాట. ఓకే. సో, అట్లా మనం రియల్ టైమ్‌లో కూడా డీబగ్ పెట్టుకొని వాల్యూస్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడం కోసం. ఓకే. సో, ఇది సెకండ్ వే అన్నమాట. ఏంటి స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ చేయడం. ఇంకొక సింటాక్స్ ఉంది. అదే డాలర్ సింటాక్స్. ఇది కూడా లేటెస్ట్‌గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నమాట. ఓబీజే డాటా ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఓకే. డాలర్ ఆఫ్ సో, ఇట్లా బ్రాకెట్ ఈ లోపల బ్రాకెట్ ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఆబ్జెక్ట్ డాటా ఫస్ట్ నేమ్. ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్‌లో ఆబ్జెక్ట్ డాటా లాస్ట్ నేమ్. సో, దీన్ని స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ అని అంటారన్నమాట. ఈ సింటాక్స్‌ని స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ సింటాక్స్ అని అంటాం. ఓకే. సో, ఈ మూడిటిలో ఏది ఇచ్చేయాలని అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో, మనం ఈ 3 సింటాక్స్‌లో ఏ సింటాక్స్ ఇచ్చేసినా సరే ఫైనల్‌గా వచ్చే అవుట్‌పుట్ అయితే సేమ్ ఉంటది. అయితే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సింటాక్స్ కన్వీనియంట్‌గా ఉంటదన్నమాట. సో, నాకు ఈ సింటాక్స్ రాయటం ఈజీగా ఉంది. అందుకే నేను ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఇంకొంతమందికి ఈ ఫస్ట్ వన్ యూజ్ చేస్తారు. ఇంకొంతమంది డెవలపర్స్ సెకండ్ వన్. సో, వాళ్ళ వే ఆఫ్ కోడింగ్ స్టైలింగ్ అనేది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా రాస్తారు. సో, ఫైనల్‌గా మనకేం కావాలి? ఎవరి కోడ్ ఎలా రాసినా సరే మనకు అర్థం కావాలి అంటే అన్ని విధాలుగా ఎన్ని విధాలుగా అయితే కోడింగ్ రాయగలుగుతామో అన్ని డిఫరెంట్ వేస్‌లో సింటాక్స్ మనం నేర్చుకుంటే మనకు వెంటనే కోడ్ చూడగానే అర్థం అయిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఈ సింటాక్స్ రాసి తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతా. సో, కొత్త డెవలపర్ మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లోకి అసైన్ అవుతాడు. ఈ సింటాక్స్ చూడగానే తనకు తెలియాలి అసలు ఏంటి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని. తనకు తెలియాలి అంటే ఇన్ని విధాలుగా మనం కోడ్ రాయొచ్చు అనే విషయం తనకు తెలియాలి. ఒకవేళ నాకు ఈ సింటాక్స్ ఇదొక్కటే తెలుసు. ఈ 2 తెలీదనుకోండి. నాకు అర్థం అవ్వదు. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలీదనమాట. ఈ డాలర్ ఏం వాడుతున్నారు? ఈ బ్రాకెట్ ఏంటి? దీని మీనింగ్ ఏంటో నాకు తెలీదు. సో, అందుకని మనం అన్ని సింటాక్స్ ఎన్ని విధాలుగా అయితే కోడ్ రాయగలుగుతామో డిఫరెంట్ వేస్‌లో సింటాక్స్ నేర్చుకుంటే వేరే డెవలపర్ రాసిన కోడ్ కూడా మనకు వెంటనే అర్థమైపోద్దనమాట. అందుకని మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ డిఫరెంట్ వేస్‌లో మనం కోడ్ రాయగలుగుతామని చూపిస్తున్నాను. మీకు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోకెళ్తే ఈ ఫస్ట్ వన్ చెప్తారు. ఇది చెప్పరు.
ఇది లేటెస్ట్ సింటాక్స్ ఇవి చెప్పరు. మీకు ఫస్ట్ వన్నే చెప్తారు. ఓకే. సో, మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది డెవలపర్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఫార్మాట్ అని ఇట్లా రాస్తారు. మీకు ఏం అర్థం అవ్వదు. అసలు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదే కొత్త సింటాక్స్ ఏమో, ఇంకొక కొత్త లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నారేమో అని భయపడిపోతారు. సో, ఈ 3 విధాలు ఎన్ని రాసిన అవుట్‌పుట్ అనేది సేమ్ ఉంటది. కానీ సింటాక్స్ అనేది డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఎలా రాసినా ఒకటే. సో, ఒక్కొక్క డెవలపర్ ఒక్కొక్కలాగా రాస్తారు. సో, దీన్ని స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ సింటాక్స్ అంటాం. అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. సేమ్ అవుట్‌పుట్ వస్తది మళ్ళీ మనకు. చూడండి సేమ్ అవుట్‌పుట్ వచ్చింది. సో, ఈ విధంగా మనం రియల్ టైమ్‌లో స్ట్రింగ్‌ని కన్కాటినేషన్ చేస్తాం. అయితే ఓన్లీ 2 ప్రాపర్టీసే చేయొచ్చా అంటే కాదు. ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్నా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్‌తో పాటు సాలరీ కూడా కావాలి. ఓకే. సో, అప్పుడు ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2 కాబట్టి సో, ఇక్కడ ఓబీజే డాట్ సాలరీ. సో, ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 2 అని ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ పొజిషన్ 0 పొజిషన్‌లో ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది. తర్వాత 1 అని ఇచ్చాం. 1 పొజిషన్‌లో లాస్ట్ నేమ్ ఉంది. ఇది 2 అని ఇచ్చాం. 2 పొజిషన్‌లో సాలరీ అన్నారు. సో, ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఇండెక్స్ పొజిషన్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం జస్ట్ ఇట్లా స్పేస్ ఇచ్చేసి ఓబీజే డాట్ అంటే సాలరీ. ఓబీజే డాట్ సాలరీ. ఓకే. సో, ఏ సింటాక్స్ అయినా ఓకే. సో, ఇది కామెంట్‌లో పెడుతున్నాను. అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్. క్లిక్ అన్న కంటిన్యూ. చూసారా? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ. ఫుల్ నేమ్‌లో ప్రింట్ అయిపోయాయి. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ చిన్న డౌట్. చెప్పండి. సో, ఇక్కడ మీరు కన్కాటినేట్ ఫంక్షన్‌లో సాలరీ ఇచ్చారు కదా! కానీ స్టార్టింగ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా! ఆ! అవును. సాలరీ వచ్చేసి ఇంటీజర్ కదా! సో, తీసుకుంటుందా ఇంటీజర్ వాల్యూస్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్‌లో? ఆహా! ఓకే. ఓకే. ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ కదా! సో, హ్మ్. సారీ. అది ఇంటీజర్ ఇదేమో స్ట్రింగ్ కదా! అది ఎలా తీసుకుంటుంది అని మీ డౌట్. అవును. ఓకే. సో, హ్మ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వాల్యూ అసైన్ చేయట్లేదు. కన్కాటినేషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఓకే. సో, డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఫార్మాట్ ఆటోమేటిక్‌గా అది మొత్తం స్ట్రింగ్‌లో తీసేసుకుంటది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సాలరీ 10,000. హ్మ్. ఓకే. ఇది ఇంటీజర్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను బ్రాకెట్‌లో పెట్టాననుకోండి. హ్మ్. ఇదే 10,000 బ్రాకెట్‌లో పెడితే అది ఇంటీజర్ అవ్వదు. స్ట్రింగే అవుతది. ఎందుకంటే డబుల్ కోట్స్‌లో ఉంది కదా! ఓకే. ఓకే. అందుకని స్ట్రింగ్ వాల్యూ అయిపోద్ది. ఇంటీజర్ అవ్వదు ఇది. ఓకే. ఓకే. స్ట్రింగ్ డాట్ ఫార్మాట్ అంటే మనం ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా సరే ఇలా డబుల్ కోట్‌లో తీసుకుంటది. ఇక్కడ చూసారా డబుల్ కోట్ లోపల ఇచ్చాను నేను ఇండెక్స్. ఓకే. అందుకని అది స్ట్రింగ్ అయిపోద్ది. ఇంటీజర్ అవ్వదన్నమాట. ఓకే. సో, అట్లా ఇంటీజర్‌ని స్ట్రింగ్‌లో మార్చుకోవడానికి ఏమన్నా ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఆ! స్ట్రింగ్ అంటే ఉంది. డబుల్ కోట్స్‌లో ఇచ్చాము. అవును. కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఇంటీజర్‌ని డబుల్ కోట్స్‌లో ఇస్తే స్ట్రింగ్ అయిపోయింది. అవును. కానీ నాకు ఇంటీజర్ వాల్యూగా సేవ్ చేయాలి. ఓకే. సో, దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్‌కి కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి ఓకే. కమింగ్ సెషన్‌లో చెప్తాను. ఓకే. 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 గుడ్ క్వెషన్. సో, ఇప్పుడు ఇది కామెంట్ పెట్టాను. ఈ ఫార్మాట్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే. స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్. క్లిక్ అన్న కంటిన్యూ. చూడండి నాకు మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ. సో, మనం ఇట్లా ఏ ఫార్మాట్‌లోనైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను మళ్ళీ ఇది కామెంట్ పెడుతున్నాను. ఫస్ట్ వన్. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా! ఇక్కడ సాలరీ కావాలి. సో, కొంత స్పేస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ తర్వాత ప్లస్ ఇచ్చేసి ఓబీజే డాట్ సాలరీ. సేవ్. సో, ఇట్లా ఈ 2 కామెంట్ పెట్టానంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అని మీనింగ్ అనమాట. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సీ సేమ్ అవుట్‌పుట్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు గెట్. సో, రియల్ టైమ్‌లో కూడా ఏంటంటే మనం కొన్నిసార్లు సింటాక్స్ స్ట్రింగ్‌ని కన్కాటినేషన్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి. సో, స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ చేయాలంటే ఇన్ని విధాలుగా వాడతాం. సో, మనం ఫార్మాట్ అన్నమాట. సో, మనకు స్ట్రింగ్ మీద చాలా ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. అది కమింగ్ సెషన్‌లో చెప్తాను. స్ట్రింగ్ డాట్ కన్కాట్, స్ట్రింగ్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ ఓకే. అప్పర్ కేస్‌లో కన్వర్ట్ చేయడం, లోయర్ కేస్‌లో కన్వర్ట్ చేయడం. ఒక స్ట్రింగ్‌లో ఉన్న నాకు కొంత పార్టే కావాలి మొత్తం అవసరం లేదు. సో, స్పెసిఫిక్ పొజిషన్‌ని స్ట్రింగ్‌లోంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం. సార్ మీ అట్లా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అందరికి అలాగే ఉందా అండి? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు సార్ కరెక్టే వస్తుంది.
ఓకే. సో, ఇట్లా మనం స్ట్రింగ్‌ని ఫార్మాట్ చేసి చేయొచ్చనమాట. ఓకే. సో, మనం స్ట్రింగ్ మీద కూడా చాలా ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇది శివ అని ఉంది నేమ్. సో, ఈ లెటర్‌ని కంప్లీట్‌గా అప్పర్ కేస్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ లాస్ట్ నేము పెరికాన్. దీని మొత్తాన్ని స్మాల్ లెటర్‌లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్‌కి వాల్యూని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో, ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ సెషన్‌లో చూద్దాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి. ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే. ప్రాపర్టీ వాల్యూని ఎట్లా రీడ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం చూసామంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ బై డిఫాల్ట్‌గా మనకు ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్ అనే క్లాస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. అయితే నా ఓన్‌గా కూడా నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్లాస్‌లో ప్రాపర్టీస్ అసైన్ చేసుకోవాలి. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వాల్యూస్ నేను రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేయొచ్చా అంటే యెస్ అబ్సల్యూట్‌లీ మనం చేయొచ్చు. సో, బై డిఫాల్ట్‌గా మనకు ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్ అనే ఒక క్లాస్ ఇచ్చాడు. అలా కాకుండా నా ఓన్‌గా క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ వ్యూ అని ఉంది కదా! వ్యూ మీద క్లిక్ చేసి సొల్యూషన్ ఎక్స్‌ప్లోర్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుద్దనమాట. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? హౌ టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్. నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్, click on class. Okay. This is a one way to add a class. If you observe here, they are showing the different templates. Now select the first one class, and I'm using my class name employee. So by default they given the class name program, but I don't want this class. I want to create my own class. Then how to create a class? Right click on project, click on add. It will open this template. Select this class one, and I giving my class name employee. Click on add. Now see, I'm able to create my own class. My class name is employee. Now here is access modifier. I'm changing this one to public. So I will explain you what is that access modifier, what is the use of those one. So in coming session I will explain you. Now what I want to remove this one. Okay, this first name, last name, everything I want to remove in a program data cs class. Control X, paste in a employee class. Okay, so here I declared my properties. Now I want to access these class properties into this program data cs. Now see, immediately I'm getting the error in a main method because in program data cs we don't have a joining date, salary, full name, all this, right? So instead of here, what I want to create a object to the employee class. Create a employee equal to new employee. సో దీని సింటాక్స్ ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అన్నమాట. దిస్ ఈస్ అ సింటాక్స్ టు క్రియేట్ అ ఆబ్జెక్ట్. క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది క్లాస్. ఓకే. సో మనం ఎంప్లాయీ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో మనకి ఏమున్నాయి? జాయినింగ్ డేట్, సాలరీ, ఈజైట్, ఫుల్ నేమ్. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టా కదా. సో అందుకని మనకి ఇప్పుడు నీకు ఇష్యూ రావలేదు. ఇంతకుముందు ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది? ప్రోగ్రామ్ డాట్ ఓబీజే నీ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్‌లో అన్ని రిమూవ్ చేశావు కదా! అందుకని మనకు ఇష్యూ వచ్చింది. సో ఈ నేమ్ ప్రాపర్టీ కూడా నేను కట్ చేసి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ క్లాస్‌లో యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే. సేవ్ చేయండి. అండ్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్‌లోకి వస్తే సేవ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ స్టిల్ నాకు ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? నేమ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ యాడ్ చేశా కదా! అయినా కూడా నాకు ఎర్రర్ ఎందుకొస్తుంది? ఎందుకొస్తుంది అంటే మనకు యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ అని కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ఇంటర్నల్, ప్రొటెక్టెడ్ అని ఉంటాయి. అవి కమింగ్ సెషన్‌లో తెలుసుకుందాం. సో బై డిఫాల్ట్‌గా ప్రాపర్టీస్‌కి ఏంటంటే ప్రైవేట్ అని ఉంటది. ప్రైవేట్ అని ఉంటే అది ఆ క్లాస్‌లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం గానీ వేరే క్లాస్‌లోకి ఔట్ సైడ్ యాక్సెస్‌లో తెచ్చుకోలేము. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాపర్టీ ఇక్కడికి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే నేనేం చేయాలి అంటే
ఇక్కడ పబ్లిక్ అనే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఇవ్వాలి. పబ్లిక్ సేవ్. ఇక్కడ రండి. చూడండి ఇమ్మీడియేట్‌గా నాకు ఇష్యూ సాల్వ్ అయింది. ఎందుకంటే అది పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్‌గా ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్‌కి కూడా నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతానన్నమాట ప్రాపర్టీస్‌ని. సో, ఈ విధంగా మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో, ఐయామ్ ఏబుల్ టు క్రియేటెడ్ మై ఓన్ క్లాస్, ఎంప్లాయీ క్లాస్ అండ్ ఐ డిక్లేర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్‌సైడ్ దిస్ క్లాస్. Okay. And then I want access these class properties into this program.cs class in a main method. ఓకే. గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ మెయిన్ మెథడ్‌లోనే కోడ్ రాసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ రాసిన వాల్యూస్‌ని మనం ప్రింట్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. సో, ఇప్పుడు మనకి ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎక్కడుంది? program.csలోనే ఉంది. సో, ఒక ప్రోగ్రామ్ కన్సోల్ అప్లికేషన్‌కి ఒకటే మెయిన్ మెథడ్ ఉంటది. సో, కొంతమంది ఏంటంటే తెలియక సేమ్ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఉంది కదా! ఇదే మెయిన్ మెథడ్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ program.csలో క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే. అక్కడ కోడ్ రాసారన్నమాట. ఇప్పుడది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే. ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్‌కి ఒకటే మెయిన్ మెథడ్ ఉంటది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హౌస్ ఉంది. హౌస్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఒకటే మెయిన్ గేట్ ఉంటది కదా! సేమ్ అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్ కూడా అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ అంటారన్నమాట దాన్ని. So, we have only one entry point that is called a main method. This main method always static only. Okay. So, they have designed the program like this. Now, I'm able to access this employee class properties into this main method. So, it is working or not, how to test. Now, run this application again. Click on continue. Now, see, I'm able to print the values without any distraction. Now see, I'm able to print the employee class properties. I used the class name as employee that I have given the name of my class. Employee is my class name. Okay. So as of now, do you have any doubts? Now this is a syntax to create object to this class. Now what is a class? What is object? They will ask you enter a question. Okay, object is the blueprint of class. So what is the meaning of that? అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ గాని, ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న మెథడ్స్ గాని నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను. మెథడ్స్ అంటే ఏంటంటే అవి మళ్ళీ కమింగ్ సెషన్‌లో మీకు మెథడ్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? మెథడ్స్‌లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని విధాలుగా మెథడ్స్‌ని మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని మీకు మెథడ్స్ కూడా ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే. సో, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఈ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, క్లాస్‌లో ఉన్న మెథడ్స్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే. దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? క్లాస్ ఈస్ ఎ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సో, యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థట్? సో, ఇక్కడ మనం ఇది స్ట్రింగు, ఇంటీజరు, డేట్ టైము, బూలియన్ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ ఇన్‌బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్స్. ఓకే. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారన్నమాట. ఈ డేటా టైప్‌ని స్ట్రింగు, ఇంటీజరు, డేట్ టైము, బూలియన్. సో, ఇదేంటి వాళ్ళు ఓన్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు నా ఓన్‌గా నేను క్రియేట్ చేసింది ఏంటిది? క్లాస్. సో, నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి యూజర్ డిఫైన్డ్ టైప్ అన్నమాట. ఓకే. క్లాస్ ఈస్ ఎ యూజర్ డిఫైన్డ్ టైప్. With the help of class, we can add properties inside the class or methods we can declare inside the class. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు క్లాస్‌లో క్రియేట్ చేయటము, ప్రాపర్టీస్‌కి వాల్యూ అసైన్ చేయటము, ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూని రీడ్ చేయటము. ఓకే. అండ్ ఒక క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే. సో, వి నో ద హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్ క్లాస్. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్‌కి వాల్యూస్ అసైన్ చేయటం. దీన్ని వాల్యూస్ అసైన్ చేయడం అన్నమాట. తర్వాత దీన్ని స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అంటారు. స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్. ఓకే. సో, ఒక ప్రాపర్టీకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయడాన్ని కన్కాటినేషన్ అంటాం. తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూస్‌ని రీడ్ చేయడం. రీడ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్. కంట్రోల్ ఎక్స్.
12 సో దీన్ని మనం వాల్యూస్ని రీడ్ చేయటం ఇలా ఆబ్జెక్ట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే రీడ్ చేయటం అంటారు. ఇక్కడ ప్రాపర్టీకి వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం అంటే కొత్త వాల్యూ మనం అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దీన్ని అసైన్ చేయటం అంటారు. సో వీఆర్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ టు దిస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇప్పుడు చెప్పిన వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో మీరు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. నేను చెప్పా కదా ఫస్ట్ ఒక 1 వీక్ కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్‌గానే ఉంటది. అసలు ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాము? ఏంటి దీని యూజ్ ఏంటి అనేది ఏంటంటే కమింగ్ ఒక 10 సెషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రియల్ టైమ్ యూసేజ్‌లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. అప్పుడు మీకు ఓకే, ఈ క్లాస్ యూసేజ్ ఇందుకు, క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ యూసేజ్ దీనికి అని అప్పుడు తెలుస్తాయన్నమాట మీకు. బట్ ఫస్ట్ ఒక 1 వీక్ ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్‌కి కొత్త కాబట్టి సో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అనేది తెలీదనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ 1 వీక్ కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్‌గా ఉంటది. అర్థమవుతది. కానీ అర్థం అయినట్టే ఉంటది కానీ అవ్వదు. ఓకే, సో మనం ఒక 2, 3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్‌గా దీని యూసేజ్ ఏంటి, దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది తెలిసిపోతది. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అజ్మీరా, హరీష్, గాయత్రి, శిరీష, వెన్నెల. హలో. సో డౌట్స్ అయితే ఏమి లేవు. రైట్? ఓకే. సో ఈ సెషన్‌లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఒక క్లాస్ అంటే మన ఓన్‌గా క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్‌లో ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి? ఇవి ద వే ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ ద ప్రాపర్టీస్. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీస్ గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ అసైన్ చేశాం. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? గెట్ అంటే వాల్యూని ఓన్లీ గెట్ చేయగలుగుతాం. సెట్ అంటే వాల్యూని సెట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వాల్యూ గెట్ అని ఇచ్చా కాబట్టి యూజర్ అనేది వాల్యూ గెట్ చేయగలుగుతాడు కానీ సెట్ చేయలేడు. ఇక్కడ గెట్ సెట్ అని ఇచ్చాను అంటే నేను వాల్యూని గెట్ చేయగలుగుతాను, వాల్యూని సెట్ చేయగలుగుతాను ఈ ప్రాపర్టీకి. అది దీని మీనింగ్. ఇక్కడ ఏముంది పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంటే ఇక్కడ నేను ఇది రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి లేవనమాట. వాల్యూని రీడ్ చేయగలుగుతాను, వాల్యూని సెట్ చేయగలుగుతాను. కానీ ఈ ఫస్ట్ నేమ్‌కి ఓన్లీ గెట్ చేయగలుగుతా గానీ సెట్ చేయలేను. అందుకని కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్‌గా మీకు ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేసి చూయించాను. సో తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీస్‌ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? ఈ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటే మనకు ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్‌ప్లే అవుతాయన్నమాట. సో జస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఆ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ డిస్‌ప్లే అవుతాయి. సో ఈ గేర్ ఐకాన్ ఉంది చూసారా? ఈ గేర్ ఐకాన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ అని. ఈ బాక్స్ ఐకాన్ ఉంది చూసారా? ఈక్వల్స్. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక మెథడ్ అని మీనింగ్ అన్నమాట. సో సార్ మీ కమింగ్ సెషన్ వాయిస్ టోటల్‌గా బ్రేక్ అయితుంది సార్. అందరికి అలాగే ఉందా అండి? లేదు సార్. లేదు సార్. ఓకే. లేదు ఓకే. సార్, మీ నాకు కూడా మీ వినిపిస్తుంది. దగ్గర ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్లో ఉన్నట్టుందండి. అందుకనే మీకు బాగా బ్రేక్ ఉంది. అవుతుందా? ఓకే. 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 సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్‌కి వాళ్ళు క్లియర్‌గానే వాయిస్ వింటున్నారు. సో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ఓబీజే డాట్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఈ క్లాస్‌లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మనకు డిస్‌ప్లే అవుతాయన్నమాట. ఓకే, ఈ గేర్ ఐకాన్ ఉన్నదేమో ప్రాపర్టీ అనే మీనింగ్. ఈ బాక్స్ ఐకాన్ ఉంది చూసారా? దాన్ని మెథడ్ అంటారన్నమాట. అంటే సో మనం మన ఓన్‌గా మెథడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఓబీజే డాట్ జాయినింగ్ డేట్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీకి నేను వాల్యూ అసైన్ చేశానన్నమాట. సో ఇక్కడ రవికుమార్ ఇంకెవరన్నా స్ట్రక్ అయ్యి ఉన్నారు. సో ఏంటంటే ఎక్కువ చెప్తే తర్వాత వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టైం ఉండదు. రేపు క్లాస్ లేదు. రేపు సండే కదా! మండే నుంచి మళ్ళీ మనము క్లాస్‌లో మెథడ్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? ఆ మెథడ్స్‌కి వాల్యూస్ ఎలా పాస్ చేయాలి? ఓకే, మెథడ్స్‌ని ఎలా కాల్ చేయాలని మనం మండే నేర్చుకుందాం. సో ఏంటంటే ఎక్కువ చెప్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 డేస్‌లో మీరు కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను చెప్పట్లేదు. ప్లస్ మెయిన్‌వైల్ ఇంకా ఈ విజువల్ స్టూడియో ఎస్‌క్యూఎల్ సెటప్ అందరికి అవ్వలేదు కదా! సో ఈరోజు ఎవరికైనా సెటప్ కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ఈరోజు సెటప్ కంప్లీట్ చేసేసి నెక్స్ట్ మండే నుంచి ఏంటంటే క్లాస్ చెప్తే సో అందరూ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో ఇప్పటి వరకు మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. నేను ఈ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను. స్టాపింగ్ ద రికార్డ్.